ہمارے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج کی آڈیو سٹوری ہے دمشق کے قید خانے میں، مصنف عنایت اللہ التمش۔ وہ کوئی پرانی بات نہیں تھی کہ امیر مصر و افریقہ موسیٰ بن نصیر نے ایک عیسائی حکمران کی فریاد پر طارق بن زیاد کو بلایا تھا۔ 3-4 سال پہلے کا ہی تو یہ واقعہ تھا۔ دمشق کے قید خانے میں بیٹھے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو گزری ہوئی زندگی کا ایک ایک واقعہ یاد آ رہا تھا۔ اس کی بوڑھی آنکھوں کے سامنے گزرے ہوئے لمحوں کا قافلہ الٹے قدموں چل رہا تھا۔ وہ جنہیں یاد کرنا چاہتا تھا، اس وقت کو جو گزر گیا تھا، اس کے آہستہ آہستہ مدھم مدھم دھڑکتے دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ دل کی یہ دھڑکن ماتمی دستک کی مانند تھی۔ وہ تو مہجور اور مقہور زندگی کے باقی دن گزار رہا تھا۔ اس کے دل میں تعصف نہیں تھا، کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے اللہ کا نام اور دین کا پیغام بحر ظلمات کے پار پہنچا دیا تھا۔ اب نہ کردہ گناہ کی اسے جو سزا مل رہی تھی، اس کا اس نے اللہ سے گلہ شکوہ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اللہ اس سے ناراض نہیں۔ وہ دنیا سے رشتہ توڑ چکا تھا۔ اس نے ذہنی طور پر قبول کر لیا تھا کہ اسے اسی قید خانے میں جان دینی ہے اور اسے غمنامی میں کہیں دفن کر دیا جائے گا۔ شاید اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جہاں کہیں بھی دفن نہ ہوا اور اس کی لاش دریا برد کر دی گئی، تاریخ اسلام میں وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جب تک سورج اپنی تمازت سے زمین کو زندہ رکھے گا، چاند اور ستارے کرۂ ارض کی راتوں کو روشن رکھیں گے، موسیٰ بن نصیر کا نام زندہ و پائندہ رہے گا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ طارق بن زیاد کہاں ہے۔ خلیفہ نے دونوں کو دمشق بلایا تھا۔ موسیٰ کو طارق کے متعلق سوچ کر افسوس ہو رہا تھا کہ اس جواں سال سپہ سالار فاتح اندلس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہو رہا ہوگا، اور وہ بھی اسی قید خانے میں کسی اندھیری کوٹری میں پیام موت کا انتظار کر رہا ہوگا۔ موسیٰ بن نصیر کو جس ذلت و رسوائی میں پھینکا گیا تھا، وہ بیان کیا جا چکا ہے، اور پھر اس کے بیٹے کا سر کٹوا کر اس کے آگے رکھ دیا گیا۔ غم سے نڈھال، ضعیف العمر، ذلت و مشقت سے ادھموا کیے ہوئے موسیٰ بن نصیر کو وہ دن یاد آیا جب وہ شمالی افریقہ کی چھوٹی سی ایک ریاست سیوستا کا گورنر جولین اس کے پاس آیا تھا۔ وہ سارا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ اس دن موسیٰ شمالی افریقہ کے ایک شہر طنجہ میں تھا۔ موسیٰ مصر اور شمالی افریقہ کا امیر تھا، بلا کا دلیر تھا، سپہ سالار تھا اور شہری امور کا بہترین منتظم تھا۔ وہ کبھی چین سے نہ بیٹھتا تھا، شہر شہر، قریہ قریہ گھومتا پھرتا اور سلطنت کے احوال و واقعات کو دیکھتا رہتا تھا۔ ایک مسئلے نے اسے کبھی بھی پریشان کرنا نہ چھوڑا تھا، اور اسے وہ اپنی بہت بڑی ذمہ داری سمجھا کرتا تھا۔ یہ تھی بربر قوم۔ بربر شمالی افریقہ کے باشندے تھے، بلا کے خون خوار اور نڈر۔ ان کی تاریخ جنگ و جدل اور خون ریزی کی بڑی لمبی داستان ہے۔ مستقل قومیں ان پر حملہ آور ہوئیں، لیکن اپنی فوجیں کٹوا گئیں۔ اگر کسی نے انہیں مفتوح کیا بھی تو ان پر انتہائی قلیل عرصہ حکومت کی جا سکی۔ بربروں نے بغاوت کر کے اپنے فاتح حکمرانوں کو بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ روم جیسی بڑی طاقت کو انہوں نے رومیوں کے خون میں ڈبو دیا تھا۔ ہسپانوی گوتھ آئے اور بربروں کے ہاتھوں ایسی شکست کھا کر بھاگے کہ رومیوں کی طرح گوتھوں نے پھر کبھی ان کے کسی علاقے کا رخ نہ کیا۔ بربروں کو شکست دی تو عرب کے مسلمانوں نے دی، مگر شکست دینے پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی تھی۔ اصل کام تو شکست دینے کے بعد شروع ہوتا تھا۔ یہ تھا بربروں پر حکومت قائم کرنا۔ پہلے پہل ان پر جو امیر مقرر ہوئے، وہ بربروں کو پسماندہ اور جنگلی قوم سمجھتے رہے اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا۔ بربر خود سر اور سرکش قوم تھی۔ اس قوم کا اپنا مذہب اور اپنا کلچر تھا۔ بربروں نے مسلمانوں کا مذہب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ بغاوت پر آمادہ رہتے تھے۔ موسیٰ بن نصیر سے پہلے امیر نے بربروں کو محکوم اور غلام سمجھنا چھوڑ دیا اور انہیں معاشرے میں شہری انتظامیہ اور فوج میں اہمیت دی، رتبے اور عہدے دیے، اور اسلامی مساوات کے اصولوں پر بربروں کو عربی معاشرے میں جذب کرنا شروع کر دیا۔ مشکل یہ تھی کہ بربر عرب کے بدوؤں کی طرح قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا سردار تھا اور ہر قبیلہ آزاد تھا، اس لیے انہیں ایک قوم کی حیثیت سے اکٹھا نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چند قبیلے اطاعت قبول کرتے اور باقی باغی ہو جاتے تھے۔ تاہم امیر کے بہتر سلوک اور تبلیغ سے متاثر ہو کر بربروں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ پھر موسیٰ بن نصیر امیر بن کر آیا۔ اس نے آتے ہی بربروں کی ایک الگ اور باقاعدہ فوج بنا دی۔
موسا तमाम कबीलों तक खुद गया और अमली तौर पर इस्लाम की तालीमात मुतारिफ कराईं। जहां ताकत इस्तेमाल करना पड़ती वहां ताकत इस्तेमाल की, लेकिन ज्यादातर प्यार और मोहब्बत का हरबा इस्तेमाल किया। थोड़े ही अरसे में शायद ही कोई बर्बर ऐसा रह गया हो जो मुसलमान न हो गया हो। अमीर मूसा बिन नसीर ने बर्बर फौज को अरब की फौज की तरह मुनज्जम कर दिया। बर्बर जंगजू तो थे, लेकिन फने हर्बो जर्ब और मैदान जंग के नज्मो जब्त से वाकिफ न थे। फातेह, नडर और दुश्मन की बस्तियों को तबाह करने के आदी थे। मूसा ने उन्हें ट्रेनिंग देकर जंगी तोप खानों और कमांडर के अहकाम के मुताबिक लड़ने का पाबंद कर दिया। ये कारनामा मूसा बिन नसीर का था कि उंदलुस ने बर्बरों के तमाम कबीलों को एक कौम बना दिया, लेकिन हर कबीले के सरदार की सरदारी कायम रहने दी। जज्बे के लिहाज से वो अरबों के हम पल्ला हो गए। एक रोज जब मूसा बिन नसीर शुमाली अफ्रीका के एक शहर तंजा में मुकीम था, उसे इत्तला दी गई कि सेवस्ता का गवर्नर जूलियन उसे मिलने आया है। जूलियन, मूसा ने हैरत जदगी के आलम में पूछा, इस ईसाई हुक्मरान को मुझसे मिलने की क्या सूझी है? इसके साथ चंद और आदमी है, इत्तला देने वाले ने जवाब दिया। वो शाही खानदान के आदमी या आला हुक्काम मालूम होते हैं। वो कुछ तोहफे भी लाए हैं। खुदा की कसम मुझे यकीन नहीं आता। क्या कोई यकीन कर सकता है कि जिसके साथ हमारी लड़ाइयां हुई और जिसके साथ हमारी दुश्मनी है वो अचानक हमारा दोस्त बन गया है? नहीं, वो शायद सुलह की पेशकश करने आया होगा। मैं ये पेशकश कबूल नहीं करूंगा। अमीर मोहतरम, अमीर मूसा के एक हाकिम ने कहा, वो इतनी दूर से आया है, उसे मुलाकात का मौका दे दें। सेवस्ता एक बड़े शहर के बराबर रियासत थी जो जबले तारिक के बल मुकाबिल बहरिए रूम के अफ्रीकी साहिल पर वाक़े थी। इसे यूरोप का दरवाजा कहा जाता था। सेवस्ता और जबले तारिक के दरमियान जो समंदर हायल था उसकी चौड़ाई 12 मील थी। सेवस्ता उंदुलुस के बादशाह रॉड्रिक के जेरे नगीन था। शाह रॉड्रिक ने अपनी कुछ फौज सेवस्ता के हुक्मरान जूलियन को दे रखी थी और जूलियन की अपनी फौज भी थी। जूलियन को चूंकि उंदुलुस जैसे ताकतवर मुल्क की पुष्टपनाही और मदद हासिल थी, इसलिए जूलियन अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर फौजी ताकत के जरिए कब्जा करने की कोशिशों में लगा रहता था। अमीर अफ्रीका मूसा बिन नसीर ने उसकी सरकूबी के लिए कई बार फौज भेजी। इस तरह मूसा और जूलियन की फौजों के दरमियान कई बार लड़ाई हुई। 2-3 बार अमीर मूसा ने सेवस्ता पर बाकायदा हमला कराया, लेकिन सेवस्ता का किला इतना मजबूत था कि उसे बजा तौर पर नाकाबिले तस्खीर कहा जा सकता था। जूलियन की फौज को किले में ही रोके रखने के लिए मूसा ने सेवस्ता के इर्द गिर्द बर्बर फौज बिठा रखी थी और मूसा ने इस इरादे का इजहार भी किया था कि वो जूलियन के फितने को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए सेवस्ता पर फिर से हमला करेगा और मुहासरे को तूल देकर किले की फौज और दीगर लोगों को भूख और प्यास से मजबूर करके जूलियन से हथियार डलवाएगा। उस सूरत में खतरा ये था कि अंदलुस के शाह रॉड्रिक की फौज का, जिसकी तादाद 2 लाख भी हो सकती थी, जूलियन की मदद को आने का इम्कान था। मूसा ने 2 बार जूलियन को अपने एलची के हाथ पैगाम भेजा था कि वो अमन से रहे और अमन से रहने दे, वरना उसे भयानक नताइज का सामना करना पड़ेगा। जूलियन ने इन दोनों पैगामों के जो जवाब दिए थे उनमें हिकारत और रऊनत की झलक नुमाया थी। ए सल्तनत इस्लामिया के अमीर, जूलियन ने दोनों बार अपने जवाबी पैगाम में कहा था, सबता को मुहासरे में लेने से पहले अंदलुस की फौज का हिसाब कर लेना ताकि बाद के पछतावे से महफूज रहो। वो खुदसर और सरकश दुश्मन मूसा से मिलने आया था। मूसा ने इशारा किया कि उसे अंदर ले आओ। शाहाना लिबास में मलबूस जूलियन शाहाना चाल चलता उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें मूसा अपने 2-3 मुशीरों और 1-2 सालारों के साथ बैठा हुआ था। जूलियन को देखकर वो उठा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसके दोनों हाथ मुसाफहे के लिए आगे को फैले हुए थे। जूलियन ने अपनी जबान में कुछ कहा। काउंट जूलियन वालिये सबता कहते हैं, जूलियन के तर्जुमान ने बर्बर जबान में कहा। मैं अमनो अमान से आया हूं, अमनो अमान से रुखसत होऊंगा। दोस्ती का पैगाम लाया हूं और दोस्ती का मुजदा लेकर जाऊंगा। हमारे घर में कोई बदतरीन दुश्मन आ जाए तो उसे भी हम दोस्त समझते हैं। मूसा बिन नसीर ने जूलियन से बगलगीर होते हुए और फिर उसे अपने एक बाजू के घेरे में लेकर कुर्सी की तरफ ले जाते हुए कहा, आपके दिल में ख्वाह कोई खतरनाक इरादा ही क्यों ना हो, हम आपको दोस्त समझेंगे। तर्जुमान दोनों की बातें बर्बर जुबान में एक दूसरे को सुना रहा था। जूलियन के साथ 2 चाको चौबंद मुहाफिज जरको बर्क लिबास में मलबूस सुनहरी अनियों वाली बर्छियां सलीके से उठाए हुए थे। दोनों बुत बने दरवाजे के साथ अंदर की तरफ खड़े थे।
जूलियन ने उन्हें सर से इशारा किया। दोनों मशीनी आदमियों की तरह झुके, सीधे हुए और उल्टे कदम चलते बाहर चले गए। उन्होंने दरवाजा बंद ना किया। खुले हुए दरवाजे में से दो सयाह फहम आदमी, जिनके सरों पर सफेद लोइयां और कमर के गिर्द चिपकते हुए कपड़े के तहबंद थे, एक बक्स दाएं और बाएं से पकड़े हुए अंदर आए और बक्स मूसा बिन नसीर के आगे रखकर ढकना खोल दिया। दोनों मूसा के आगे दो जानू हुए और सजदे में चले गए। सजदे से उठे और झुके हुए उल्टे कदम चलते बाहर चले गए। फौरन ही ऐसे दो और हबशी गुलाम ऐसा ही बक्स उठाए हुए दरवाजे में दाखिल हुए। अमीर सबता मूसा बिन नसीर ने कहा, अपने इन आदमियों से कहो मेरे आगे सजदा ना करें और झुकें भी नहीं। ए सल्तनत इस्लामिया के अमीर, जूलियन ने दोनों बार अपने जवाबी पैगाम में कहा था, सबता को मुहासरे में लेने से पहले अंदलुस की फौज का हिसाब कर लेना ताकि बाद के पछतावे से महफूज रहो।